متحدہ عرب امارات کرکٹ بورڈ بھی متحرک، پی سی بی سے رابطہ ذرائع کے مطابق اماراتی بورڈ نے بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر دی۔ یو اے ای کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کے بہترین مفاد میں فیصلہ کرنے کی سفارش۔ بھرپور مشاورت کے بعد حکومت پاکستان نے یہ فیصلے کا اعلان کیا تھا اور پی سی بی کو یہ فیصلہ کمیونیکیٹ کیا تھا۔ اس حوالے سے دیکھیں بالکل کلیئرٹی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک انفیئر ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں ایک خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ ابھی بہت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ جی کوئی نظر ثانی ہوگی نہیں ہوگی، مگر گورنمنٹ کیونکہ ایک فیصلہ اناؤنس کر چکی ہے، پی سی بی اگر گورنمنٹ سے دوبارہ رجوع کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ایسا ہی ہے۔ پی سی بی حکومت سے رابطہ کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پروگرام ٹو نائٹ مستمر عباس میں گفتگو۔ کہا پاکستان نے کرکٹ کی دنیا میں انتہائی اہم فیصلہ کیا، بھرپور مشاورت کے بعد بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بنگلہ دیش نے ہمارے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ عطا تارڑ کی بیرسٹر گوہر کو کمیٹی میں واپس آنے کی پیشکش۔ کہا اپوزیشن نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، عوام نے پی ٹی آئی کی شٹر ڈاؤن کی کال مسترد کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی تجویز نہیں، اگلا ہفتہ بہت اہم ہے۔ غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس 19 فروری کو امریکہ میں متوقع۔ پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت کا امکان۔ دفتر خارجہ کو اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ موصول۔ اجلاس میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ جلد کیا جائے گا۔ امریکی صدر بورڈ ممبران اور غزہ ایگزیکٹو کمیٹی ارکان کی میزبانی کریں گے۔ لاہور میں رنگا رنگ بسنت میلہ اختتام کو پہنچ گیا۔ تینوں روز شہریوں نے خوب پیچے لڑائے۔ شہریوں کا جوش و خروش دیکھ کر مریم نواز بھی خوش۔ ایکسپرے پیغام میں کہا لاہوریوں نے ہمارے اعتماد کی لاج رکھی، لاہوریوں نے قواعد ضوابط پر عمل کر کے اعتماد قائم رکھا۔ خوش و خرم مگر محفوظ بسنت کا تصور پوری طرح اپنایا گیا۔ پیچوں پر پیچے لڑائے گئے، ہوا کے دوش پر پتنگوں کی آنکھ مچولی ہوتی رہی، یہی خوشی ہے۔ چھتوں پر ایس او پیز کے مطابق بسنت محفوظ طریقے سے منائی گئی۔ لبرٹی اور اندرون شہر میں 200 کلینک آن ویل متعین تھے۔ 21 فیلڈ ہاسپٹل بھی بسنت کے دوران فعال رہے۔ عوام احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، سیف بسنت کا ماڈل دیگر شہروں میں بھی اپنایا جائے گا۔ 8 فروری کی کال تھی نا، کال دی تھی، کس بات کی کال دی تھی؟ جلا دو، گرا دو، پروٹیسٹ کر دو، مار دو، یہ جو فیسٹیوٹی ہو رہی ہے اس کو ناکام بنا دو، دوبارہ سے وہی امیجز پوری دنیا میں جائیں اور وہی ساری چیزیں ہوں۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی لاہوریوں کو، مریم نواز کو، پنجاب کو، پاکستان کو کہ اس مائنڈ سیٹ کو آج ناکام بنا دیا۔ عوام نے پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر توجہ نہیں دی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا عوام نے انتشار اور فساد کی کال مسترد کر دی۔ مریم نواز کی کوششوں سے نوجوان بھی ثقافت کے ساتھ جڑے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تحریک انصاف کو چیلنج۔ کہا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ترقی میں پنجاب کا مقابلہ کرے۔ پی ٹی آئی نے ترقی کے سفر کو روکا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ کہیں پہ بھی میرے خیال ہے پورے پاکستان میں لوگوں نے، اور ایک تو آج اتوار کا دن تھا، اس کے باوجود کچھ جگہوں پہ تو لوگوں نے اتوار میں دکانیں اپنی کھولی، صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ ہمارا ملک اب ایسی ایکٹیویٹیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہڑتال کی تو کہیں سے اطلاع ایسی نہیں آئی ہے۔ پورے ملک نے پہیا جنگ کی کال مسترد کر دی۔ اتوار کے باوجود شہریوں نے دکانیں کھولیں۔ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملک ہڑتال جیسی سرگرمیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، احتجاج کی سیاست نہ کریں، ایوان میں آئیں، جمہوریت کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ چیلنجز کے باوجود کراچی آگے بڑھ رہا ہے۔ سانحہ گل پلازا نے سب کو غمگین کر دیا، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آتش زدگی جیسے سانحات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال مسترد کر دی۔ ملک دشمن بیانیے کا پہیہ خیبر پختونخوا کی عوام نے جام کر دیا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا کسی صوبے کو نہیں دیکھا، اپنے لوگوں کے کاروبار بند کریں،
पहली बार देखा एक वज़ीर-ए-आला सूबे में दुकानों को ताले लगा रहा है। गुड गवर्नेंस आपकी डिक्शनरी में नहीं है। यूनिवर्सिटी तालिबा ने सोहेल अफरीदी को 13 साल की कारकर्दगी का आईना दिखा दिया। 13 बरसों में पीटीआई ने अवाम को अंधेरे में रखा। सूबाई हुकूमत अपने लोगों को दहशतगर्दी के रहमो करम पर ना छोड़े। दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बुनेर में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। मैशियत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं। एहतजाज के जरिए मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं। हर जिला में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली। दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत है। ऐसे वाकयात होते रहे तो ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान के इमा पर एक ही ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का हल वही है जो उस वक्त रियासत पाकिस्तान कर रही है। पाकिस्तान दुश्मनों दहशतगर्दों के पूरी तरह से शनाख्त हो चुकी है। दहशतगर्द किसी सूरत निजात दहिंदा नहीं हो सकते। जुल्म करने वालों को निजात दहिंदा नहीं कहा जा सकता। भारत को मार्के हक में हजीमत उठाना पड़ी। पाकिस्तान ने भारत को उसकी जाहिरियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। इक़्तिदार में आना मंजिल मकसूद नहीं, हुकूमत जाली मैंडेट के साथ मुल्क पर मुसल्लत है। JUI ऐसी हुकूमत में शामिल नहीं हो सकती। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, हमने अपोजिशन बेंचों के साथ बैठने का फैसला किया। इस तरह हुकूमत को तश्कील देना जमहूरियत के साथ मजाक है। आप कौम के वोटों से अक्सरियत हासिल करें तो हम कबूल करेंगे। कौम किसी भी पार्टी को मैंडेट देती है तो हमें कबूल है। हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त हुकूमत है और ना ही रिट है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की फैसल मस्जिद के सामने मशल बरदार रैली। अलामा राशा नासिर अब्बास का शुरका से खिताब। कहा, लाक़ानूनियत के खिलाफ एहतजाज का हुकूमत को भी फायदा है। जिस मुल्क के अंदर सियासत मर जाती है तो वहाँ साख खत्म हो जाती है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, हम फसादायत और जबर की मजम्मत करते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइंदा का प्रोग्राम भी देगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, मुस्तकबिल जमहूरियत का है। आज़ादी, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के लिए ये जद्दोजहद जारी रहेगी। $20 अरब का 10 साला तरक्याती प्रोग्राम। MD वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में MD वर्ल्ड बैंक से मुलाकात। इस्लाहाती तरक्याती एजेंडे के लिए मुसलसल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। तरक्याती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। तवानाई, तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और मालियाती इस्लाहात पर बातचीत। ज़्यादा मजबूत और हदफ पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार करने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना का वर्ल्ड बैंक के साथ करीबी ताउन के अज़्म का इरादा। मुतालिका वफाकी वजारतों के जरिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी अरब पाकिस्तान AI और टेक्सटाइल से फ़ायदा उठाने का कहा। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी वज़ीर मैशियत फैसल इब्राहीम से मुलाकात। दोनों मुल्कों में सरमायाकारी और ताउन पर अहम बातचीत। सऊदी वज़ीर मैशियत ने पाकिस्तानी टैलेंट को दुनिया के बेहतरीन टॉप 2 में करार दिया। सऊदीया का टेक्नोलॉजिकल तब्दीली के लिए पाकिस्तानी माहिरीन की खिदमात लेने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान का सऊदी अरब समेत आलमी मंडियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स पाइपलाइन बनाने का ऐलान। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर कशीदगी और अफरा तफरी। ताज़ा झड़पों एहतजाज ने रियासत को नई बहरान ज़दा लहर में धकेल दिया। 5 और 6 फरवरी को सियासी तब्दीली के बाद मुजाहिरों ने तशद्दुद और झड़पों की शक्ल इख्तियार कर ली। कोकी कबाइल का अक्सरती जिला में इम्पालपुरा रोड बंद करके एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधी गोलियां चला दी। 2 अफराद हलाक, 10 शदीद जख्मी। हिंदू कौम परस्ती और रियासती भर्तियों में तरजीही पॉलिसियों ने नस्ली तनाव को मजीद बढ़ाया। मणिपुर भी नागालैंड और मिजोरम जैसी नजरअंदाज की गई शुमाल मशरकी रियासतों में शामिल। ईरान की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को 6 साल कैद की सजा सुना दी।
نرگس محمدی کو جرائم کی منصوبہ بندی اور ملی بھگت کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ 53 سالہ نرگس محمدی ایران میں سزائے موت اور خواتین کے لباس سے متعلق سخت قوانین کے خلاف آواز اٹھاتی رہی۔